evening, students. Today we will see the next point, angle of contact. That is the most important point of this chapter. Okay, that includes the surface stations. In the last lecture we have discussed a relation between surface energy and surface station. That was so simple relation it is. Okay. Now we are going to see the concept angle of contact. That is most important, that why the trees or why the liquid water which is coming through the roots to the trees, that doing the work done against the gravity. Okay, if we take the rocket chimney, then why the oil or why that rocket is getting absorbed by that thread and moving upwards. So against gravity that work is done always, which is based upon the angle of contact. What is that angle of contact exactly? That we see. A very simple concept it is. Okay, so there is one beaker in which test tube, or it is I can say glass tube, is inverted vertically. Okay, inverted vertically. So I have taken the two different examples. One is said to be a kerosene. Okay, and the second one example is said to be a mercury. That is said to be a Hg. In this kerosene, it is observed that see, it is observed that the surface of meniscus is like this. See, meniscus is not like this. Meniscus is like this. Why this is so? Why this is wetting? Wetting. Don't take the meaning wetting. It is wet. Wet means to stick. Chicken neck. That is said to be a wetting. Okay. See this area again. This area again. Here is the solid. This beaker is nothing but the solid, na? And here is the liquid. Again there is a shape like this. Okay. I can say the second example for mercury. See the meniscus inside the tube. Meniscus of mercury inside the tube is like this. Okay. And see the surface of this glass. This is the solid. Okay. See the meniscus of the liquid like this. Here there is a different meniscus for the kerosene, and here is a different meniscus for mercury. Means something is going to happen. Something is happening there in between the forces of attraction between the two different adhesions or cohesion forces. So what is this cohesion and adhesion in these two cases? That we are going to see in terms of angle of contact. First I will write the definition, and then we will see in detail what is the meaning of that angle of contact. So I will write the definition here first. Angle made by tangent drawn to now see, here is a point of contact of liquid and solid. Here is a point of contact. Here is again a point of contact of solid and liquid. Here is a point of contact of solid and liquid. So the angle made by tangent drawn to the free surface of liquid and solid. Liquid and solid at a point of contact. At a point of contact measured within liquid. So what is meaning of this one? It is said to be angle of contact theta. The tangent drawn to the free surface of liquid and solid, free surface of liquid and free surface of solid at a point of contact which is always measured within the liquid. See here, see this figure. Okay. Here is the free surface. Here is one molecule. Here is one molecule of what? One molecule of kerosene. Okay. One molecule of kerosene. What is this one? This is solid surface. Are you getting the point? What is this one? This is a solid surface of what? Solid surface of test tube, or I can say it is a glass tube. Solid surface of glass tube. What is the definition of angle of contact? Tangent drawn to the free surface. Here is the first molecule. So this is said to be free surface. If you go inside, the surface becomes bound. So tangent drawn
to the free surface of liquid and solid at a point of contact. इथं काय आहे सॉलिड, इथं काय आहे सॉलिड, इथं काय आहे लिक्विड. इथून काय केली टँजेंट ड्रॉ केली. बरोबर. म्हणजे बघा इथं पार्टिकल आहे, इथं काय आहे या ठिकाणी सॉलिड आहे, इथं पार्टिकल म्हणजे हा मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कुठं वेट झाला आहे सॉलिडला इथं. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड अँड सॉलिड. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड. तिथून काय केली वन टँजेंट इज ड्रॉन. One tangent is drawn. So what is there inside the tube? There is a liquid. And that angle of contact at a point of contact. So here is the point of contact of liquid and solid. Okay, measured internally or measured within the liquid. So this angle is measured within the liquid, not outside the liquid. This angle is said to be angle of contact theta. This angle is said to be angle of contact theta. So see, what is its value? Is it greater than 90, less than 90 or equal to 90? Of course it is less than 90, so I can say this angle is said to be equate. It is less than 90, that's why it is said to be equate angle. Correct? Definition is tangent drawn, so this tangent I can say to be T. Tangent drawn to the free surface of solid and free surface of liquid. सॉलिडचा इथं फ्री सरफेस आहे, जिथे लिक्विड स्टिक झाला आहे, म्हणजे लिक्विड सुद्धा हा काय फ्री सरफेस आहे. इथून टँजेंट ड्रॉ केली फ्रॉम सॉलिड लिक्विड ॲट ए पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. ज्या पॉईंटला दोघं एकमेकांना इथं इन कॉन्टॅक्ट आहेत. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. हिअर इज द स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. पुढे कॉन्टॅक्ट दोघांच्या मध्ये वाढतच गेले, बट दिस इज सेड टू बी अ स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. मेजर तो अँगल कसा मेजर केला, मेजर इनसाइड द लिक्विड. That angle is said to be a angle of contact. This angle is always less than 90 degree. That's what is said to be equate. Equate. Kerosene plus angle of contact it is always less than 90. It is said to be equate. आता बघा मर्क्युरी घेतला. मर्क्युरी मध्ये बघा either you can take this figure or you can take this figure. दोन्ही जर फिगर घेतला तर बघा आता या केसमध्ये फिगर आणखी एक्सप्लोर करतो so that you can understand easily. हा पहिला सरफेस येतो. इथं काय आहे, हा सॉलिड आहे बरोबर, असा सरफेस आहे ना. आणि इथे मी काय घेतो, ही ट्यूब घेतो. ट्यूबमध्ये सुद्धा कसा शेप आहे मर्क्युरीचा असा आहे बरोबर. वेर इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट फॉर सॉलिड अँड लिक्विड ॲट विच दे कॅन मीट इच अदर. हिअर इज अ फ्री सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल and solid. Here is the point of contact for both. Here is the point of contact. इथून काय झालं ते स्टिक झाले देखील. स्टिकिंग मीन्स दे आर वेटिंग. ओके. टँजेंट ड्रॉन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मीन्स हा फ्री सरफेस आहे लिक्विडचा. इथून सी इथून पुढे काय सगळं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे लक्षात घ्या. तर हा सुद्धा काय असणार, हा लिक्विडचा फ्री सरफेस असणार आहे. इथून टँजेंट काढली फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अँड फ्री सरफेस ऑफ सॉलिड. At this point of contact, he tangent अशा लागली फ्री सरफेसला. So this is tangent and this is the tangent. Measured internally or measured within the liquid. याच्या खाली काय लिक्विड आहे ना मर्क्युरी बरोबर. हा अँगल मेजर केला बघा. दिस इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थीटा. हा अँगल मेजर केला विदिन द लिक्विड, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थीटा. इज इट क्लिअर. आता हा अँगल किती असेल बघा मॅक्सिमम. Of course, this angle is greater than 90, so I can say this is obtuse. बघा ना, इथे तुम्ही काढला हा 90 आहे प्लस हा 90 झाला. This is said to be obtuse. So always there is a obtuse angle for mercury liquid and always there is a acute angle for kerosene material. So I think you understood very well angle of contact. Okay, the angle of contact is nothing but angle made by tangent drawn to the free surface of liquid and solid. Okay, at the point of contact measured within the liquid. This is tangent drawn. This is free surface. Okay, of liquid and solid. This is the point at which they are in point of contact. इथून एक tangent draw केली आणि जी लिक्विड मध्येच तो अँगल पोहोचला from this solid surface. हा अँगल किती आहे, theta, that is said to be equate. So for kerosene always equate angle and for mercury always there is a obtuse. Always there is a
obtuse angle. Okay, that's why mercury doesn't weight the solids and while kerosene weights the solid. weights म्हणजे काय, ते जे मॉलिक्युल्स असतात ते त्या ग्लास ट्यूबच्या किंवा बीकरच्या सॉलिडला ते चिकटलेले असतात. सो दॅट्स व्हाय दे आर वेटिंग. वेटिंग मीन्स स्टिकिंग. कम्पेअर टू केरोसिन अँड मर्क्युरी. आणि मर्क्युरीमध्ये बघा हा ना चिकटलाय का जास्त नाही, इट इज ट्राईंग टू पुल. ओके, सो हियर इज अ लिटल वेट्स. लिटल वेट्स मीन्स liquid is not sticking to solid. Here liquid is not sticking to solid. Here liquid is not sticking to solid. But here liquid is sticking. Even they are coming down. Liquid is said to be sticking. Means in case of kerosene, liquid weights the solid. In case of mercury, liquid doesn't weights the solid. म्हणजे ते liquid particles solid चिटकतच नाही. तुम्ही जर मर्क्युरी हातावरती घेतला, एका हातावरती मर्क्युरीचे ड्रॉपलेट्स घेतले आणि दुसऱ्या हातावरची केरोसिन किंवा वॉटर ड्रॉपलेट्स घेतले, कोणता ड्रॉप स्टिक होणार आहे हाताला, केरोसिन, वॉटर और मर्क्युरी? नो, मर्क्युरी चिकटणारच नाही. इट डझंट वेट द सॉलिड. आता आपला हात म्हणजेच काय, सॉलिड आहे. याच्यावरती जर आपण एक ड्रॉप टाकला मर्क्युरीचा, मर्क्युरी इज डिस्प्लेसिंग. इट इज नॉट स्टिकिंग टू द हँड. वाय? अँगल ऑफ गravity इज ऑब्ट्यूज. मीन्स मर्क्युरी इज नॉट वेटिंग द सॉलिड, बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू टेक द वॉटर ड्रॉपलेट और केरोसिन ड्रॉपलेट, इट इज स्टिकिंग टू द हैंड. Why it is sticking to the hand? Angle of contact is said to be accurate. So kerosene and water, they are said to be weights the solid, means they are sticking the solid. And mercury doesn't weight the solid, means mercury particles or mercury droplets, they are not weighting, they are not sticking to the solid surface. So how they are sticking? Why they are said to be sticking? Why they are not said to be sticking? That is again question. म्हणजे वॉटर ड्रॉपलेट का चिकटतो आणि मर्क्युरी ड्रॉपलेट तो चिटकत का नाही, हे आता आपण काय करायचं आहे, या पॉईंटमध्ये डिस्कस करायचं आहे. नाउ आय विल गो द नेक्स्ट पॉईंट फॉर दिस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. सी, आता हा जो सॉलिड सरफेस आहे ग्लास ट्यूबचा, हा जो ग्लास ट्यूबचा सॉलिड सरफेस आहे, हा मी कसा काढतो बघा. हा ग्लास जो आहे हा मी एक्सप्लोर करतो, म्हणजे असा काढतो सॉलिड. इकडे काय आहे, सगळा सॉलिड आहे. ओके, फक्त एक्सपांड केला रे. ग्लास आहे खूप थिन आहे, मग हे थिन जरी फक्त काय केलं, फक्त एनलार्ज केला, म्हणजे हे काय आहे, सॉलिड आहे. बरोबर. आता इकडे काय असणार आहे, लिक्विड असणार आहे. इकडे काय असणार आहे, लिक्विड असणार आहे. आता लिक्विड कसं असते बघा. हियर आय कॅन से द मॉलिक्यूल. Is it clear? Here I can say molecule. हे कुठलं एक्झाम्पल आहे बघा आता. This is example for kerosene. This is the meniscus. Okay? हे meniscusचं स्ट्रक्चर आहे केरोसिनचं. हे सगळं एक्झाम्पल कशाला सुरू आहे, केरोसिनचं एक्झाम्पल सुरू आहे. बघा, here is the point A. Okay? Here is the point A. Solid. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन लिक्विड अँड सॉलिड म्हणजे काय, या दोघांमध्ये कुठला फोर्स असणार आहे, ॲडहेसिव्ह फोर्स. व्हॉट इज द ॲडहेसिव्ह फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्युल्स ऑफ टू डिफरंट सबस्टन्सेस. आणि इतर कोणता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे, कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्युल्स ऑफ सेम सबस्टन्स. सो हियर वन फोर्स ट्राइंग टू पुल. हा फोर्स मी येतो त्या ठिकाणी एसी. एसी म्हणजे कुठला फोर्स आहे सांगा, एसी म्हणजे कुठला फोर्स आहे, कोहेसिव्ह फोर्स एफसी. लिक्विड मॉलिक्यूलमध्ये असणारा फोर्स, बरोबर. आणि इकडे कुठला आहे, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सॉलिड अँड लिक्विड. आता हा पण काय लिक्विड आहे, बरोबर, आणि इकडे काय याच्या सॉलिड आहे. या दोघांच्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय, एपी. म्हणजे बघा या केसमध्ये मी हा घेतो पॉईंट सी. एसी म्हणजेच कोहेसिव्ह फोर्स आणि एपी म्हणजेच काय, दॅट इज एपी मीन्स इट इज अ adhesive force. It is a adhesive force. So what is the value of AP here? It is a adhesive force. So here FA, adhesive force acting on the molecules. Here FC, that is AC, cohesive force acting on the molecules. पण बघा स्ट्रेंथ कशी आहे बघा याच्यामध्ये. स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स AP. AP म्हणजेच काय, adhesive force.
AP ची व्हॅल्यू ही AC पेक्षा खूप कमी आहे, हे खूप महत्त्वाचं आहे. AP मीन्स adhesive force. Adhesive force is less than cohesive force. Adhesive force is less than cohesive force. म्हणजे हा फोर्स काय करतोय, मॉलिक्यूलला सॉलिड बरोबर वेट करण्याचा प्रयत्न करतोय. वेट करण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे टू स्टिक. वेट मीन्स टू स्टिक. तो याला चिटकून ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय, पण हा फोर्स कोहेसिव्ह फोर्स पेक्षा खूपच कमी आहे. AP म्हणजे FA, AC म्हणजे FC. बघा मी आणखी काढतो या ठिकाणी FA लेस दॅन FC, बरोबर. FA लेस दॅन FC म्हणजे ॲडिसिव्ह फोर्स काहीच नाही आहे, रिझल्ट फोर्स कसा आहे, कोहेसिव्ह फोर्स आहे. मग या दोघांचा रिझल्टंट फोर्स कुठे असणार आहे, या दोघांचा रिझल्ट फोर्स कुठे असणार आहे बघा. The result force using the law of parallelogram हा इथं असणार आहे. So this is the result force. By using the parallelogram, I can say this result force is said to be AR. बघा result force AR. दिसतो का result force AR? This is AR. AP adhesive force, AC cohesive force, बरोबर. आणि मग या केसमध्ये याला टॅन्जंट काढली की सर्फेस ऑफ लिक्विड आहे. टॅन्जंट काय असणार आहे, दॅट टॅन्जंट गिव्स द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. तो कसा मेजर केला, मेजर इनसाइड. हा 90 का लेस दॅन 90 आहे. दिस अँगल इज सेड टू बी अ ॲक्युरेट अँगल. म्हणजे केरोसिनचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कसा आहे, इट इज सेड टू बी अ ॲक्युरेट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. See this figure I can draw once time again because it creates some little bit confusions here. Solid, okay. आणि इकडे काय आहे, लिक्विड आहे. हे असं लिक्विड आहे, बरोबर का. कोहेसिव्ह फोर्स ट्राइंग टू पुल, ओके. कोहेसिव्ह फोर्स ट्राइंग टू पुल ॲक्च्युअली असा आहे, A into C. इकडे फोर्स कसा आहे, एअर फोर्स इज सेड टू बी ॲडेसिव्ह. कारण का, हे काय आहे सॉलिड, हे काय आहे सगळं लिक्विड. ॲडेसिव्ह फोर्स जास्त असतो, ओके. हा झाला AC कोहेसिव्ह फोर्स, हा झाला AP काय ॲडेसिव्ह फोर्स. कारण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सॉलिड मॉलिक्युल्स अँड लिक्विड मॉलिक्युल्स. या केसमध्ये केरोसिनच्या केसमध्ये काय होते बघा, ॲडेसिव्ह फोर्स ग्रेटर दॅन कोहेसिव्ह फोर्स. AP ग्रेटर दॅन AC आहे. अशा पण वेगवेगळे या ठिकाणी AP इज ग्रेटर दॅन AC. मग AP ग्रेटर दॅन AC म्हणजे काय, हा काय करतोय, जास्तीत जास्त वॉटर मॉलिक्युल्सला वेट करण्याचा प्रयत्न करतो. वेट करायचा प्रयत्न करतो म्हणजे काय, द मॉलिक्युल्स आर दिस फोर्स इज ट्राइंग टू स्टिक द वॉटर मॉलिक्युल्स टू द सॉलिड सरफेस. त्यामुळे याची व्हॅल्यू जास्त आहे AP ची कंपेअर टू AC. AP ची व्हॅल्यू जास्त आहे कंपेअर टू AC. त्यामुळे रिझल्ट कुठं असणार आहे बघा, where could be the resultant. So I can draw here. Here may be the resultant vector. Okay, हा असा असणार आहे resultant. I can say this to be AR. So AR is said to be resultant vector. AR is said to be resultant vector. आणि जर या रिझल्ट वेक्टर आणि फ्री सरफेस पासून मगाशी काय सांगितलं होतं, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट टॅन्जंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस. मग आता इथे टॅन्जंट ड्रॉ करूया आपण. वी कॅन ड्रॉ टॅन्जंट. अशी टॅन्जंट पाहिजे की ती टॅन्जंट रिझल्ट वेक्टरला कशी पाहिजे, नॉर्मल पाहिजे. टॅन्जंट बरोबर त्या रिझल्ट वेक्टरला कशी आहे, नॉर्मल आहे. दिसते का बघा टॅन्जंट. दिस इज AT इज अ टॅन्जंट. टॅन्जंट फ्रॉम, कुठून आहे टॅन्जंट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, बरोबर आहे का. AT बघा टॅन्जंट कशी आहे, अशी टॅन्जंट आहे जी बरोबर रिझल्ट वेक्टरला 90 डिग्री परपेंडिक्युलर आहे, बरोबर. मग अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कसा करणार, टॅन्जंट पासून त्या बॉल ऑफ कंटेनर पर्यंत इथून काय करणार अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. हा किती असणार अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, इट इज अ ॲक्युरेट. हा लेस दॅन 90 आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कुठून काढला आहे, सरफेस ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड ॲट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट.
इथं पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे म्हणजे हा वॉल ऑफ कंटेनरचा पॉईंट आहे बरोबर का. टँजेंट पासून इंटरनली काटा तो किती आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट तो असणार आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इट इज अ ॲक्युएट. दिस इज सेम टू बी अ थीटा. ओके सो दिस इज फॉर केरोसिन. विल सी नाउ फॉर मर्क्युरी केस. आता मर्क्युरीला बघा परत काय असणार आहे मर्क्युरीसाठी हिअर इज द सॉलिड. मर्क्युरीचा शेप असा आहे बरोबर का. शेप हा असा काढतो मर्क्युरीसाठी. दिस इज शेप फॉर मर्क्युरी. इथं काय पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट बरोबर आहे. या ठिकाणी काय झालं रिझल्टंट फोर्स हा टुवर्ड सॉलिड आहे ए आर. त्यामुळे त्याने काय केलं वॉटर मॉलिक्युलचा वेट केलं. त्या वॉटर मॉलिक्युल काय झालं चिकटले या सॉलिड सरफेसला म्हणून याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती आहे ॲक्युएट लेस दॅन 90. आता इथं बघा तुम्हाला माहिती आहे लिक्विड घेतलं आणि मर्क्युरी घेतलं तर मर्क्युरी वेट करत नाही म्हणजे मर्क्युरी काय करतोय सॉलिडला चिटकत नाही म्हणजे त्याला स्टिक होत नाही. मीन्स इट इज नॉट सेड टू बी वेट्स. मीन्स इट इज नॉट सेड टू बी वेट्स. सो हाउ इट इज नॉट वेटिंग सी हिअर इज अ वन फोर्स. सॉलिडला मर्क्युरी काय करतो अट्रॅक्ट होतो का नाही अट्रॅक्ट होत. ओके दिस इज सेड टू बी अट्रॅक्ट पी. इट इज नॉट वेटिंग. इकडे काय करतो परत आणखी एक फोर्स अट्रॅक्ट करतोय. हिअर इज अ वन फोर्स हू इज ट्राइंग टू अट्रॅक्ट. ठीक आहे. हा फोर्स कुठला आहे हा एसी. एसी म्हणजे कुठला फोर्स कोहेसिव्ह फोर्स. एबी म्हणजे कुठला फोर्स ॲडहेसिव्ह फोर्स. मोस्ट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्युल्स आर अट्रॅक्टेड इनसाइड द लिक्विड. मोस्ट ऑफ द मॉलिक्युल्स आर अट्रॅक्टेड बाय सॉलिड बट इन केस ऑफ मर्क्युरी द कंडिशन इज इथं कंडिशन काय होती एपी ग्रेटर दॅन एसी म्हणजे एफ ए ग्रेटर दॅन एफसी होता. या केसमध्ये काय असणार आहे एपी लेस दॅन एसी म्हणजेच एपी म्हणजेच काय ॲडहेसिव्ह फोर्स. एफ ए लेस दॅन इट इज एफ सी. कोहेसिव्ह फोर्स जास्त असतो मर्क्युरीमध्ये ॲडहेसिव्ह फोर्स कमी असतो. मग या दोघांचा रिझल्टंट कुठं आहे. The resultant is I can draw here using law of parallelogram. Law of parallelogram. या दोघांचा रिझल्टंट इथे कुठं करायचं. Resultant of these two is said to be here only. A R. या दोघांचा रिझल्टंट युजिंग लॉ ऑफ पॅरलोग्राम इथं प्रेझेंट आहे. मग काय करायचं आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट याचा मेजर करायचा आहे. हाऊ टू मेजर द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. टँजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस. मर्क्युरीला टँजेंट अशी आहे दिसते का पण ती टँजेंट रिझल्टंटला कशी पाहिजे 90 डिग्री पाहिजे आहे का. टँजेंट रिझल्टंटला 90 आहे. जी टँजेंट इंटरनली मेजर केली फ्रॉम द सॉलिड सरफेस तो थिटा काय मिळाला ॲक्युरेट मिळाला. आता इथे टँजेंट कशी काढणार तुम्ही अशी काढणार आहे टँजेंट असे बरोबर का याप्रमाणे ही टँजेंट झाली अशी. अँगल दोघांच्या मध्ये हा 90 चा लक्षात घ्या. दिस अँगल इज सेड टू बी अ 90 डिग्री. सो दिस इज द टँजेंट 80. हा अँगल दोघांच्या मध्ये 90 आहे आणि हाच अँगल सॉलिड सरफेस पासून मेजर केला. हाच अँगल सॉलिड सरफेस पासून मेजर केला. कसा मेजर केला बघा हा असा मेजर केला. So this angle is measured. That theta is said to be obtuse. That theta is said to be obtuse. Okay? हे रिझन आहे obtuse का. हे रिझन आहे ॲक्युरेट का. ॲक्युरेट का कारण सॉलिड सरफेसच्या मॉलिक्युल्सकडून लिक्विड सरफेस जास्त अट्रॅक्ट केले जातात. त्यामुळे लिक्विडचे सगळे मॉलिक्युल्स सॉलिडला वेट होतात आणि चिकटतात. म्हणून रिझल्ट फोर्स असतो कुठं असतो इनसाइड द सॉलिड. त्यामुळे त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कमी झाला. तो किती झाला लेस दॅन 90 ॲक्युरेट. तर मर्क्युरीमध्ये काय होते बघा मर्क्युरीमध्ये सॉलिडला कुठलेही मर्क्युरीचे पार्टिकल्स मर्क्युरी मॉलिक्युल्स वेट करत नाही म्हणजे त्याला स्टिक होत नाही. दे आर ट्राइंग टू पुल फ्रॉम द सॉलिड बट दे आर अट्रॅक्टिंग इनसाइड द लिक्विड. त्यामुळं एसी कोहेसिव्ह फोर्स जास्त असतो ॲडहेसिव्ह फोर्स कमी असतो. त्यामुळं हा फोर्स जास्त असल्यामुळं कोणता फोर्स एफ सी जास्त असल्यामुळं एफ एपेक्षा ॲडहेसिव्ह फोर्सपेक्षा कोहेसिव्ह फोर्स जास्त असल्यामुळं या दोघांचा रिझल्टंट इथं आहे ए आर. ज्याला बरोबर तुम्ही जर टँजेंट काढला ती टँजेंट कशी पाहिजे टँजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड ॲट ए पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. इथून काढली पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट पासून आणि इंटरली मेजर केली.
हा इंटरव्ह्यू केलेला अँगल काय आहे, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जो किती असतो ऑब्च्यूज, म्हणजे मोर दॅन इट इज सेड टू बी 90 डिग्री. ओके, दॅट्स वाय मर्क्युरी डझंट वेट्स द सॉलिड. इथं मी एक हायलाइट करतो, मर्क्युरी डझंट वेट्स सॉलिड, म्हणजे ते सॉलिडला स्टिक होत नाही. आणि केरोसिन वेट्स दी सॉलिड. केरोसिन वेट्स दी सॉलिड. मग आता आपण दोन एक्झाम्पल बघितले. एक एक्झाम्पल कुठलं बघितलं, केरोसिनचं बघितलं. ओके, दुसरं एक्झाम्पल कशाचं बघितलं, मर्क्युरीचं बघितलं. आता तिसरं एक्झाम्पल बघू, दॅट इज फॉर वॉटर. वॉटरसाठी सिंपल आहे. वॉटरला कुठल्याही प्रकारे अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर नसतं, म्हणजे मिनिस्कस. याला काय म्हणतो आपण, मिनिस्कस. हा दिसतोय का, मिनिस्कस आहे, कॉन्केव्ह मिनिस्कस आहे. आणि हा मिनिस्कस कसा आहे, कॉन्व्हेक्स. बरोबर का. तर मर्क्युरीसाठी मी आणखी एका ठिकाणी पॉईंट ॲड करतो. मर्क्युरीचा सरफेस कसा असतो, कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस. कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस. आणि केरोसिनचा कसा असतो, मिनिस्कस. इट इज अ कॉन्केव्ह मिनिस्कस. मर्क्युरीचा असतो कॉन्केव्ह मिनिस्कस. कॉन्केव्ह मिनिस्कस. त्यामुळं हे लक्षात ठेवा, मर्क्युरी ऑलवेज डझंट वेट द सॉलिड. का वेट करत नाही, डिस्कस केलंय. केरोसिन वेट्स द सॉलिड, म्हणजे केरोसिनचे मॉलिक्यूल सॉलिडला स्टिक होतात. का होतात ते आपण इथे डिस्कस केले. केरोसिनचा लिक्विडचा सरफेस कसा असतो, कॉन्केव्ह. त्याचा असा असतो कॉन्केव्ह, असा असतो कॉन्केव्ह. आणि मर्क्युरीचा कसा असतो सरफेस, लिक्विडचा कॉन्व्हेक्स. सो दिस इज टू बी अ कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस. आता आपण बघूया तिसरं, म्हणजे दॅट इज वॉटर. दॅट इज सेड टू बी अ वॉटर. अगदी सिंपल आहे. वॉटरला काय असतं बघा, सिम्पली केसमध्ये असं बीकर आहे आणि वॉटर असं असतं. कॉन्केव्ह पण नाही, कॉन्व्हेक्स पण नाही. कॉन्केव्ह पण नाही आहे आणि कॉन्व्हेक्स पण नाही आहे. मग बघा इथं ही टँजेंट काढली फ्री सरफेस पासून, ही टँजेंट अशी काढली. बरोबर. पण टँजेंट जी काढली बघा, ही टँजेंट आणि रिझल्ट फोर्समध्ये अँगल किती पाहिजे, 90. ही जी टँजेंट काढली बघा, दिसते का, ही टँजेंट 80 आणि रिझल्ट फोर्स AR, दोघं 90 पाहिजे. दोघांमध्ये अँगल 90 पाहिजे. मग ही जर असेल टँजेंट, तर रिझल्टंट फोर्स कुठे असणार आहे, इकडे असणार आहे AR, म्हणजे टुवर्ड्स द सॉलिड. दोघांमध्ये अँगल किती आहे, बरोबर 90 डिग्री. मग या ठिकाणी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सांगा किती आता. इथे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थिटा आहे लेस दॅन 90. इथे अँगल ऑफ थिटा आहे मोर दॅन 90. तर या ठिकाणी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती आहे बघा. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज 0 डिग्री फॉर वॉटर. सो कीप इन माइंड, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वॉटरचं अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असतं 0. केरोसिनचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो ॲक्वेट. अँड मर्क्युरीचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो, इट इज अ ऑब्च्यूज. So try to understand the concept. You can also have the notes, okay, with you. You can read the points, and if you are having any doubts, we can discuss later. Obtuse ला लक्षात ठेवा, टँजेंट आणि रिझल्ट मध्ये अँगल 90 पाहिजे. आणि ऑब्च्यूज कसा असतो, कर्व कॉन्व्हेक्स, म्हणजे कुणाचा, मर्क्युरीचा. केरोसिनला कसा असतो सरफेस, कॉन्केव्ह, विच वेट द सॉलिड. जो सरफेस कॉन्केव्ह असतो त्या ठिकाणी काय होतं, सॉलिडला लिक्विड वेट, म्हणजे ते चिकट, दॅट इज सेड टू बी स्टिकिंग. तर वॉटरसाठी काय असतं, देर इज नो वेटिंग, because tangent drawn from the point of contact to the free surface of solid liquid इथंच आहे ना, इथून tangent drawn केली अशी खाली. तर ती tangent रिझल्टला कशी पाहिजे, बरोबर परपेंडिक्युलर. मग हा अँगल किती आहे, 0च आहे. अँगल कशाशी मेजर केला आहे, सॉलिड सरफेसला. दिसतोय का, सॉलिड सरफेसला मेजर केला आहे. इथे अँगल कसा मेजर केला आहे बघा, इथे अँगल कसा मेजर केला आहे, सॉलिड सरफेसला मेजर केला आहे. मग इथे अँगल सॉलिड सरफेस कसा मेजर करणार, 0. With respect to solid surface, angle of contact is said to be 0. So for water, always there is a 0 angle of contact. Okay. So try to understand the concept for the angle of contact from notes also. You can stop here. Thank you.